ওকে, লেট আস স্টার্ট। আমরা স্টার্ট করি। বাকিরা জয়েন করুক। What we have seen in our previous week, let us try to remember that we have started time division multiplexing and frequency division multiplexing. Previous day, an example was given. What was the example? Just like number of cars are standing in a queue and they are passing just one by one. Okay, at different time slot they are passing through this toll plaza. They are toll tax is collected by here. Okay, and cars are passing just one by one. So this is an example, a time division multiplexing that at different instant different cars are present, just like similar to a different instant different signals are passing. Okay, different instant. This was the block diagram of TDM. So only there is a single channel like this, single highway, single channel. All the cars are passing at different time instance. Similar example that is called time division multiplexing. If car is placed by some signals and your highway that is placed by some communication channel. Channel is basically that is the path way between your transmitter and receiver section. That was the thing we have seen previous day. And this is your from different source. Your signal is some portions of signals are transmitted. Okay, so from different source they are made by some frame 1, frame 2, frame 3. That means frame 1 means it consists of some portion of the signal that is transmitted by source A, source B and source C. A1, B1, C1, that means first frame A2, B2, C2, that is second one, like this. So this was our example of your TDM system. Okay, so different for few portions of different signal that is passing, that is made a frame, and in our TDM that is basically a digital multiplexing technique. In this techniques your signals are represented by some bits. Okay, so few numbers of bits that make a frame. One frame means it consists different portions of a few portions of your different signal. Signal 1, signal 2, 3 signal for different few portions. Okay, that is first frame, second frame, like this. So we have seen this in previous day. Today we are going to start our next discussion that is called frequency division multiplexing. And I have already given this example previous day. What was the example? First example, just like this, your TDM system. What is your TDM system? That there are large number of cars are standing on a road in a queue. They are passing just one by one. Okay, so simultaneously these cars are not moving. They have to wait for few times. Now another arrangement we can do. Suppose your highway that is very wide, or different path we can accommodate for your different cars. Suppose for this way, just one, two, three, four, like four number of cars they are passing just side by side simultaneously. Okay. At same time instant they can passing different. This is the path. The path is different. This path is different. This path is different. Like this. So they are using the same highway, but what is the difference between previous case and this case? In this case, your highway is very wide, or you can use different road or different path. Suppose 10-lane highway, that may be a solution. So in this case, what we can do, we can move different cars simultaneously. They have not to wait. So it's parallelly, they are going parallelly. Okay. So similar thing we can think for our communication system. Suppose in some arrangements it is made that communication channel that is common, it's okay, but communication channel bandwidth. Here highway is wide, but in our communication channel, how can say it is wide? We can say that is bandwidth. Communication ক্ষেত্রে তো আমি হাইওয়েতে আমি বলতে পারি wide or narrow highway, but communication channel মানে কি we have to characterize it using bandwidth. So
If we are using this wide bandwidth for a communication channel, just think about some signals. Now we replace these cars by some signals. এগুলোকে আমি signal think about some signals. Signal দিয়ে replace করলাম। And this highway that is replaced by some communication channel। তাহলে আমরা কি পেলাম? A wide bandwidth communication channel and different signals are passing through this, just like car passing through a wide highway. That is a example of your frequency division multiplexing. Okay, so let us come to our slide. Suppose this highway 1, 2, 3, 4, 5, like this. 5 numbers of cars are moving through this path. Okay. So there will be no collision. They can go parallelly. There is no problem. If your highway is wide, there is no problem. In the same way, if your communication channel is wide, common communication channel is wide, there is no problem. All the signals are going just parallelly or simultaneously at the same time. So what I have told in this example, that is explained by this block diagram. This is a typical example, typical block diagram of a frequency division multiplexing. And first we have to know TDM, time division multiplexing, that was a digital multiplexing technique. Just remember, okay. FDM technique, that is called frequency division multiplexing technique. This is an analog multiplexing technique. FDM is analog, TDM is digital. Okay. Now let us come, what is the process? Process is that your signal 1, signal 2, signal 3, signal, n number of signals are present, just like your n number of cars. Now what will be happening? These different cars, they are allocate different path. তাদের path গুলো কিন্তু আলাদা, different path they are moving. Okay, path is different. Similarly, your signal, they are transmitting at different frequency. তাহলে ওখানে তো different path তো এখানে হবে না communication channel. If we want to make some similarity is that here their path is different. এই channelটা আলাদা, this another, this another, this another, this another, like this frequency, the signal is transmitted on carrier frequency, that is FC1, that is different comparing with your FC2, that is different comparing with your FC3. So different carrier frequency we are using instead of different path. Different pathের জায়গায় আমরা consider করতে পারি different frequency তে দ্বারা signal is transmitted. Okay. Now what will be happen? Let us see. So if this is a signal, this is your carrier frequency, there some modulation is occurred. So this signal is transmitted using this carrier frequency FC1. Second signal that is transmitted using a different second carrier frequency, that is FC2. Third signal that is transmitted another frequency, carrier frequency, that is FC3. In such a way, there are n number of signals, and nth signal that is transmitted carrier frequency, that is FCN. So this is the process. So now what will be happened? All these signals are transmitted at different carrier frequency, but what will be happened? Your communication channel, that is a single communication channel, that is a common, like this. There different cars are passing through this different path, but different channel এর মতো এটাকে যদি ভাবি, like বাট হাইওয়ে সিঙ্গেল, একটাই হাইওয়ে রয়েছে, তাতে আমরা ডিভাইড করে দিয়েছি একটা চওড়া হাইওয়ে, লাইক দিস সেম এক্সাম্পল হিয়ার। All these signals, they are transmitted this path means this frequency is different, this path means this frequency is different, this path means this frequency is different, this frequency is different, they are transmitting. Now what will be happen? Now they are combined and passing through a communication channel. All this communication channel, it consists all of these signals, all these signals, they are combined, that is called composite signal. This composite signal or combined signal, that is transmitted through a common communication channel. This process, it is called frequency division multiplexing. So this is in this case, if we observe, all the signals can transmit at same times, parallelly they can transmit.
is a parallel transmission if we all, because all the signals has transmitted at different frequencies, so there is a no chance of collision. Okay, means like this, they are transmitting at different path like this. And your communication channel, that is common communication channel, this highway that is common. Okay, like this they are transmitting. So this example, this is called frequency division multiplexing, when your highway is replaced by a common communication channel and all the cars they are passing through the highway, that is replaced by some different signal. Okay, and they are transmitting at different frequency. This is your example of frequency division multiplexing. Now thing is that if we observe what are the basic differences between a FDM and TDM. কম্পোজিট সিগন্যাল বলতে? Composite signal মানে হচ্ছে it consists the all the combination of this signal. এই যে combined একটা signal আমি পাবো, এগুলোকে first signal, এই যে এই signalটা first modulated signal that is transmitted by FC1, FC2, FC3 সমস্ত সিগন্যাল গুলো আসছে। এবার এখানে একটা অ্যাডার রয়েছে, অ্যাডারের কাজ কি, ইট উইল কম্বাইন অল দ্য সিগন্যালস, সমস্ত সিগন্যাল গুলোকে কি করবে, একটা কম্বাইন করে একটা টোটাল একটা বড় সিগন্যালে, ওটা টোটালটাকে আমরা যদি ভাবি সেটাকে আমরা একটা কম্বাইন সিগন্যাল হিসাবে ভাবতে পারি, and that is called here composite signal. এই সব কটা সিগন্যাল, হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি কম্পোজিট সিগন্যালে তাহলে বিভিন্ন রকমের ফ্রিকোয়েন্সি হবে? বিভিন্ন রকমের ফ্রিকোয়েন্সি গুলো রয়েছে, যেমন ফার্স্ট সিগন্যাল হচ্ছে FC1, এই কেরিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে, এটার FC2 এই কেরিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি, FC3 যে এতগুলো কেরিয়ার আমরা নিয়েছি ততগুলো ফ্রিকোয়েন্সি এখানে রয়েছে, মানে ততগুলো সিগন্যাল এখানে রয়েছে, ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে। ওকে স্যার। সবগুলো মিলিয়ে একটা জায়গায় সমস্ত অনেকগুলো সিগন্যাল, আমি এইভাবে ভাবতে পারি, অনেকগুলো ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যালস, ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যালস আর প্রেজেন্ট, এবং সেই সমস্ত ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যালগুলো এবার আমি একটা কম্বাইন করে একসঙ্গে ট্রান্সমিট করছি। তাহলে সেই যে কম্বাইন করে ট্রান্সমিট করছি, দ্যাট ইজ কল্ড, সেই কম্বাইন সিগন্যালটাকে আমরা বলছি দ্যাট ইজ কল্ড কম্পোজিট সিগন্যাল। ওকে, সমস্ত সিগন্যালগুলো রয়েছে। এইবার আমরা একটু যদি অনেকগুলো কোশ্চেন এবার অ্যারাইজ করবে। ফার্স্ট থিং হচ্ছে, তাহলে আমরা বলছি যে different signals they are transmitting at different frequency, অনেকগুলো সিগন্যাল they are transmitting at same time through a common communication channel, that is called composite signal. এবার ঘটনা হলে তাহলে অনেকগুলো ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল যদি এবার ট্রান্সমিট হয়, তাহলে কি তাদের ভেতর দেয়ার শুড বি সাম ওভারল্যাপ, বা তাদের ভেতরে কি একটা ইন্টারফারেন্স ক্রিয়েট হবে, এটা কি হওয়ার তো একটা চান্স রয়েছে নাকি নেই? টিডিএম এ আমরা আলাদা আলাদা করছিলাম, কারণ হচ্ছে আমাদের ডিফারেন্ট সিগন্যাল আমরা ট্রান্সমিট করছিলাম ডিফারেন্ট টাইম স্লটে। ডিফারেন্ট টাইম স্লট হলে তাদের ভেতরে কি হবে, কোনো, কারণ আমি এখন একটা সিগন্যাল ট্রান্সমিট করছি, পরে একটা সিগন্যাল ট্রান্সমিট করছি, দেয়ার ইজ নো চান্স অফ কলিশন বা ওভারল্যাপিং বা ইন্টারফারেন্স যাই বলি না। কিন্তু ইন দিস কেস অল দ্য সিগন্যালস, যেটা আমার কম্পোজিট সিগন্যাল হিসেবে দ্যাট ইজ ট্রান্সমিটেড, তার ভেতরে সমস্ত ক্যারিয়ার গুলোই রয়েছে, FC1, FC2, FC3 যা যা আমি নিয়েছি। তাহলে তাদের ভেতরে কি একটা ইন্টারফারেন্স হবে বা ওভারল্যাপিং হতে পারে? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? দুটো সিগন্যাল যদি সেম হয়ে যায় বা কাছাকাছি থাকে, দেয়ার মেবি সাম ইন্টারফারেন্স, বা একটা আর একটাকে ডিস্টার্ব করবে, এখানে কি সেটা হতে পারে? স্যার যদি ফ্রিকোয়েন্সি গুলো চারটের, মানে এই এক্সাম্পলে ধরুন চারটে আছে, তো চারটের ফ্রিকোয়েন্সি যদি গ্যাপ অনেকটা বেশি থাকে তাহলে হওয়ার সম্ভাবনা কম। তার মানে কি, ঠিক। তাহলে এই যে FC1 এবং FC2 এবং FC3, এখানে n নাম্বার অফ রয়েছে, যাই হোক এখানে যাই হোক চারটে যাই বলো না কেন, তাহলে এই যে ফ্রিকোয়েন্সি গুলো রয়েছে, দেয়ার শুড বি সাম ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি। FC1 এবং FC2 কিন্তু কাছাকাছি হলে না, দেয়ার সাম ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি, একটু গ্যাপ থাকবে। FC3 টা আরো, এটা তো কেরিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি সব, তাহলে এই ফ্রিকোয়েন্সি গুলোর ভেতরে যদি একটু সেপারেশন থাকে, সো দে আর ট্রান্সমিটিং থ্রু কমন কমিউনিকেশন চ্যানেল, একসঙ্গেই যাচ্ছে, তাতে আমার প্রবলেম নেই। হোয়েন ইট ইজ কামিং টু দ্য রিসিভার, রিসিভার কি দেখবে, রিসিভার উইল লুক অ্যাট দ্য ফ্রিকোয়েন্সি, তাহলে এ দেখবে, রিসিভার দেখবে এই ফ্রিকোয়েন্সিটা আলাদা, দিস ইজ ট্রান্সমিটেড অ্যাট FC1, FC2 সেটা আবার আলাদা ফ্রিকোয়েন্সি, তাহলে রিসিভার হ্যাজ নো প্রবলেম টু রিকভার অ্যাট দ্য রিসিভিং সেকশন। আর FC1 মানে এই এই আমি যদি ভাবি এই থ্রু এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, ফার্স্ট, এটা হচ্ছে সেকেন্ড, এটা হচ্ছে থার্ড, এটা হচ্ছে ফোর্থ লেন, এটা ফিফথ লেন, এইভাবে যাচ্ছে।
এখানেও তাই, সমস্ত সিগন্যালগুলো একটা থ্রু দিয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ কম্পোজিট সিগন্যাল, কিন্তু অর্থাৎ দে আর ট্রান্সমিটিং এট ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি, ফ্রিকোয়েন্সি গুলোর মধ্যে তাহলে একটা ডিফারেন্স আমাকে রাখতে হবে, কেরিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি FC1, FC2, FC3, FC4 ডট 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 FCN, এই পেন নাম্বার অফ সিগন্যাল সার্ভিস। তাহলে দেয়ার ইজ লেস চান্স অফ ওভারল্যাপ বা ইন্টারফারেন্স, যাই বলি না কেন। দুটো ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল যদি একসঙ্গে আমরা ট্রান্সমিট করি, সেম ফ্রিকোয়েন্সি যদি হয়, হোয়াট উইল বি হ্যাপেন? তাহলে আমার 98.3 FM আমি শুনছি, সেখানে দুটোই একই ফ্রিকোয়েন্সিতে আমি ট্রান্সমিট করি, তাহলে এ কি হবে, একটার সঙ্গে আর একটা আমার মিক্সড আপ হয়ে গিয়ে একটা ওভারল্যাপ, একটা ইন্টারফারেন্স তৈরি হবে, কোনো কিছুই আমরা শুনতে পাবো। সো লাইক দিস। আচ্ছা, এইবার আমরা কিছু অ্যাডভান্টেজ ড্রব্যাকস এর দিকে যাই আর একটু চিন্তা করে। TDM এর ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার ছিল যে TDM এ পর আমার সিগন্যাল গুলো ট্রান্সমিট হচ্ছিল, ফার্স্ট সিগন্যাল, দেন সেকেন্ড সিগন্যাল, দেন থার্ড সিগন্যাল, এই সুইচ ইজ রোটেটেড, বা এই যে এক্সাম্পল টোল প্লাজা, একটা একটা করে সিগন্যাল আমার ডিফারেন্ট টাইম স্লটে, কার যে পাস হচ্ছিল লাইক সিগন্যাল, এক একটা করে সিগন্যাল আমার ডিফারেন্ট টাইম স্লট। এটা ছিল TDM। আর FDM হচ্ছে, আমি কি বললাম, সব অল দ্য সিগন্যালস আর ট্রান্সমিটিং at simultaneously। তাহলে এবার তোমায় যদি বলা হয় হুইচ ইজ মোর অ্যাডভান্টেজিয়াস ফর ইউর কমিউনিকেশন? স্যার টিডিএম। TDM কেন? স্যার কারণ এখানে তো আমাকে ফ্রিকোয়েন্সিটাও মানে অনেকটা গ্যাপ রাখতে হচ্ছে, মাথায় রাখতে হচ্ছে ওটা, আর এমনিতেও ওটাতে একবার একবার করে ছাড়ছে, মানে ওয়েল অর্গানাইজড হিসাবে মানে পাতটা দিয়ে যাচ্ছে এটা, বলো। সেই হিসাবে। আর স্যার এটাতে এমনি একটা সুবিধা যে একসাথে যাচ্ছে সব, কিন্তু ওটাতে মানে আমার যা মনে হচ্ছে যে একসাথে মানে একটা একটা করে সব মানে ওয়েল অর্গানাইজড ভাবে সব পরপর পরপর যাচ্ছে, সেই হিসাবে স্যার বললাম। আচ্ছা, ঠিক আছে। এবার তুমি একটা অ্যান্সার দিয়েছো, ঘটনা হচ্ছে ওয়েল অর্গানাইজড, এখানেও আমার ওয়েল অর্গানাইজডই, কারণ এখানে এটাও একটা আর একটা সিস্টেম, দে আর ডিফারেন্ট সিস্টেম। কিন্তু তুমি যে প্রথমে যেটা বললে, দ্যাট ইজ দ্য আনসার, যে ফর দ্য TDM, ও একটা কথা ঠিকই বলেছে, TDM এর ক্ষেত্রে আমার কি ডিফারেন্ট টাইম ইনস্ট্যান্টে যাচ্ছে, মানে কি তোমার একসঙ্গে কিন্তু আমার ওই সব কটা সিগন্যাল যেহেতু আমি ট্রান্সমিট করছি না, ডিফারেন্ট টাইম স্লটে এক একটা করে আমি সিগন্যাল ট্রান্সমিট করছি, তার ফলে আমার কি হচ্ছে, যে আমার এই সিগন্যালটা ট্রান্সমিট করার জন্য যেটুকু ব্যান্ডউইথ, দ্য ব্যান্ডউইথ ইজ রিকোয়ার্ড ফর ট্রান্সমিটিং দিস সিগন্যালস, সেটা হলেই আমার যথেষ্ট। কারণ একটা ধরা যাক আমি ফার্স্ট 5 মিলি সেকেন্ড উই আর ট্রান্সমিটিং ফার্স্ট সিগন্যাল, তাহলে তার জন্য কমিউনিকেশন চ্যানেলের যা ব্যান্ডউইথ ইজ রিকোয়ার্ড, সেটা হলেই আমার সাফিসিয়েন্ট, দ্যাট ক্যান ট্রান্সমিট দিস ফার্স্ট সিগন্যাল। আবার সেকেন্ড সিগন্যাল যখন ট্রান্সমিট হচ্ছে, সেকেন্ড সিগন্যালের যা ব্যান্ডউইথ, সেটা হলেই আমার, সেটা যদি আমার সাপোর্ট করে কমিউনিকেশন চ্যানেল, দ্যাট ইজ সাফিসিয়েন্ট। তাহলে এইরকম ইন নাম্বার অফ, মানে এক একটা যে ব্যান্ডউইথ, ইন্ডিভিজুয়াল ব্যান্ডউইথ, সেটাকে সাপোর্ট করলেই কিন্তু আমার এটা চলে যাবে। আর এটা ডিফারেন্ট টাইমে হচ্ছে, সবগুলো তো আর একসঙ্গে হচ্ছে না। The thing is that for FDM, all the frequencies are transmitted simultaneously, একসঙ্গে। আচ্ছা, অ্যাডভান্টেজেস একটা রয়েছে যে সবগুলি আমি একসঙ্গে ট্রান্সমিট করছি, দো ইন ইওর কমিউনিকেশন এই টাইম ওয়েটিংটা খুব একটা বেশি নয়, খুব সেটা একটা ড্রব্যাকস। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে, ইউ হ্যাভ অলরেডি টোল্ড দিস ফ্রিকোয়েন্সি গ্যাপ ইজ লার্জার, মানে FC1 এবং FC2 ভেতরে একটা ফ্রিকোয়েন্সি গ্যাপ আছে, FC3 এরকম পরপর। তাহলে এখানে যত আমি ফ্রিকোয়েন্সি গ্যাপ নিচ্ছি, মানে কি obviously, বা আমি এই যে ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি উই আর ট্রান্সমিটিং দ্য ডিফারেন্ট কেরিয়ার সিগন্যাল, অ্যাজ এ রেজাল্ট হোয়াট উইল বি হ্যাপেন, yours channel bandwidth will be increased। এই যে কমন কমিউনিকেশন চ্যানেল উই আর ইউজিং, যেখানে কম্পোজিট সিগন্যাল ইজ ট্রান্সমিটেড, কম্পোজিট সিগন্যালের ভেতরে এই সমস্ত সিগন্যাল একসঙ্গে ট্রান্সমিট হচ্ছে, অ্যান্ড দে আর ট্রান্সমিটিং আর ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি। প্রথমটা ধরা যাক যদি ফ্রিকোয়েন্সি হয় সাপোজ 1 মেগাহার্জ থেকে 1.1 মেগাহার্জ, জাস্ট এক্সাম্পল, সেকেন্ডের জন্য আরো কম হবে, যাই হোক 1.1 থেকে 1.2 মেগাহার্জ, এরকম যদি আমি করতে থাকি, তাহলে কি হবে, হোয়াট উইল বি হ্যাপেন ইফ দেয়ার আর লার্জ নাম্বার অফ সাবস্ক্রাইবার, ইয়োর bandwidth of your composite channel, composite signal, that will be very large। by the communication channel we are using to transmit this composite signal, that should have some large bandwidth to support this system। এবং if there are large number of subscriber, এবার যদি এই এক একজন এক একটা করে সিগন্যাল ট্রান্সমিট করছে, we are considering there are subscriber, first subscriber, second subscriber, third subscriber, এরকম ভাবে। If there are large number of subscriber, obviously nowadays in our applications number of subscribers are more,
ক্রমশই বাড়ছে, ইট ইজ ইনক্রিজিং এক্সপোনেনশিয়াল। তাহলে কি হবে এই সিস্টেমটা, ইফ ইউ আর ইউজিং দিস সিস্টেম, এই সিস্টেমটাকে আমরা যদি ইউজ করি, দেন হোয়াট উইল বি হ্যাপেন, দিস কমিউনিকেশন চ্যানেল উড হ্যাভ রিকোয়ার্ড ভেরি ভেরি লার্জ ব্যান্ডউইথ। ধরা যাক যারা 1000 নাম্বারস অফ সাবস্ক্রাইবার, তার জন্য আমার যে ব্যান্ডউইথ লাগবে টু ট্রান্সমিট দিস কম্পোজিট সিগন্যাল, দ্যাট ইজ টোটালি ইমপ্র্যাকটিক্যাল। অত লার্জ ব্যান্ডউইথ হচ্ছে ইমপ্র্যাকটিক্যাল, সেটা একসঙ্গে ট্রান্সমিট করা আছে। এবার ঘটনা হলো ইমপ্র্যাকটিক্যাল বললে ছেড়ে দিলেই হবে না। In our communication system, we have concluded in on discussion that suppose AM and FM, what is the drawbacks of FM over AM? একটা drawbacks আমরা বলেছিলাম যে bandwidth of FM is larger comparing with your AM. তাহলে bandwidth larger মানে কি সেটা কিন্তু in our communication system we are considered that is a drawback, ঠিক আছে, যদি আমরা same information we are transfer। কেন? If we increase the bandwidth is called spectrum। আমাদের যে চলতি কথা যে টার্ম হয়, that is used in your spectrum. There is spectrum in our newspaper, we have heard this term spectrum. Spectrum is basically this is related to your bandwidth. তাহলে bandwidth যত আমার বাড়বে, what will be happen, your system will be more costly। তাহলে এই যে আমরা we are using our কমিউনিকেশন, এই যে আমি এখন গুগল মিটে ক্লাস নিচ্ছি, ইউ আর ইউজিং ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশন আমরা ইউজ করছি, আমরা মোবাইল ফোনে কথা বলছি। হোয়াট ইজ দ্য থিং, বাই আমরা যে ইন্টারনেট ইউজ করছি, থিং ইজ দ্যাট অল দ্য রেভিনিউ দ্যাট ইজ হাইডিং ইন ইয়োর ব্যান্ডউইথ, এই ব্যান্ডউইথের ভেতরেই কিন্তু সমস্ত রেভিনিউ গুলো জেনারেট লুকিয়ে রয়েছে। সেই কারণে স্পেকট্রাম নিয়ে দেখবে যত ফাইট 3G 4G 5G বা রিলায়েন্স যে বড় বড় যে আমাদের স্পেকট্রাম যে জায়ান্ট গুলো রয়েছে, বড় বড় কোম্পানিগুলো, তারা কিন্তু কতটা বেশি এগুলো আমাদের ইচ্ছে মতো আমরা অ্যালোকেট করতে পারি না, ঠিক আছে। কিছু কিছু ফ্রি ফ্রিকোয়েন্সি আছে, উই ক্যান ইউজ দ্যাট। সেই ফ্রিকোয়েন্সি গুলো গভর্নমেন্ট থেকে অ্যালোকেট করা রয়েছে। যেমন এফএম আমরা শুনছি, এফএম এর একটা স্পেসিফিক ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে, জেনারেলি 88 থেকে 108 মেগাহার্টজ, লাইক দিস। ওকে, না 84 থেকে বোধহয় 108 মেগাহার্টজ এরকম। তাহলে এরকম প্রত্যেকটার জন্যই আমাদের এক একটা করে রয়েছে যে দে আর ইউজিং দিস ফ্রিকোয়েন্সি, প্রত্যেকটা কোম্পানির জন্য এরকম অ্যালোকেট করা যায়। তাহলে এই যে ব্যান্ডউইথ যে ইউজ করা হচ্ছে, অবভিয়াসলি যত বেশি ব্যান্ডউইথ আমাকে ইউজ করতে হবে, হোয়াট উইল বি হ্যাপেন্ড, সিস্টেম কস্ট উইল বি ইনক্রিজড। আমি লার্জ ব্যান্ডউইথ বেশি করছি মানে ইউজ করছি মানে আমি আরো বেশি রেভিনিউ জেনারেট করছি। The thing is that what we can observe, যেমন তোমার ধরো একটা মোবাইল ডেটা রয়েছে 1.5 GB সাপোজ পার ডে সাপোর্ট করছে, বাট তুমি যদি বড় ব্যান্ডউইথ ইউজ করছো তাহলে দেখবে যে 1.5 GB তোমার একদিনই হয়ে গেল, এরকম হতেই পারে বড় অ্যাপ্লিকেশন। তাহলে সিমিলারলি, তাহলে এক কথা আমার যেটা বলার কথা হচ্ছে এত কিছু বলে, if bandwidth is increased, system cost will be increased. এবং if there are large number of subscriber, যদি অনেক বড় অনেক লার্জ নাম্বার 1000 নাম্বার অফ সাবস্ক্রাইবার হয়, তাহলে এখানে একটা ভেরি লার্জ ব্যান্ডউইথ কমিউনিকেশন চ্যানেল আমাকে তৈরি করতে হবে, দ্যাট ইজ ইমপ্র্যাকটিক্যাল। প্রথম কথা হচ্ছে যে অত লার্জ ব্যান্ডউইথ সাপোর্ট করার মতো কমিউনিকেশন চ্যানেল, সেই টেকনোলজিটাও একটু ডিফিকাল্ট এবং অনেক কস্টলি হবে। তাহলে দ্যাট ইজ নট আ ডেজার্ট থিং দ্যাট উই আর ইউজিং, দ্যাট ইজ আ undesired thing for your frequency division multiplexing. If the number of subscribers are increasing, then obviously this system becomes obsolete. তাহলে এই সিস্টেমটা ইউজ করা হতো এফডিএম ফর স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনে। আমাদের এই এফডিএম ইউজিং করলাম, এখন কিন্তু ইউজ হয় না। যখন আমাদের সিস্টেম ওয়াজ অ্যানালগ, আমার অত কিছু অ্যাপ্লিকেশন ছিল না, ইন দ্যাট কেস দিস এফডিএম টেকনিক ইজ ইউজড। কিন্তু যখন আমার নাম্বার অফ সাবস্ক্রাইবার আর ইনক্রিজ, এবং এই হচ্ছে ড্রব্যাকস, যত আমার সাবস্ক্রাইবার বাড়বে তত আমার এখানে কি, তত আমাকে ব্যান্ডউইথটা বাড়িয়ে যেতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য সলিউশন। কম্পোজিট সিগন্যালের ব্যান্ডউইথ ইজ ইনক্রিজ, কমিউনিকেশন চ্যানেলের ব্যান্ড এটা দিয়ে ট্রান্সমিট হই, তারও ব্যান্ডউইথটা অত হাই ব্যান্ডউইথকে সাপোর্ট করতে হবে। তাহলে দ্যাট ইজ আ প্রবলেম। সেই কারণে আমার nowadays your frequency division multiplexing technique that becomes obsolete. TDM was used, though it was included in our syllabus, what was the basic thing we are studying now, analog communication.
So you have to study, this is your frequency division multiplexing এর অ্যাপ্লিকেশনটা আমাদের এখন কিন্তু অনেক কমে গেছে এরকম ভাবেই। আগে যেমন স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনটা হচ্ছে না, সবকিছুতে ইউজ হতো। নাও in your satellite communication TDM was used. TDM is a digital multiplexing technique. Okay, analog টেকনিক গুলো আস্তে আস্তে অবসোলেট হয়ে আসছে, কিন্তু বেসিক জিনিসটা আমাদের একই, সেই কারণে আমরা কিন্তু এই সাবজেক্টটা পড়ছি, ঠিক আছে, অ্যানালগ অডিট। আচ্ছা যাই হোক, তাহলে দিস ইজ ইওর এফডিএম। তাহলে তোমায় যদি বলা হয় এবার কোশ্চেনটা কি আসবে, আমি তো কনসেপ্টটার কথা বললাম, পরীক্ষায় তোমায় আসতে পারে নাম্বার 1 ইউ MCQ type question, suppose TDM and FDM, which is analog multiplexing technique, which is digital multiplexing technique. That is the thing. What is the drawbacks of FDM? তখন তোমাকে বলতে হবে number of subscriber are increased in FDM. That is a problem. What is the block diagram? এটা এক্সপ্লেন করতে আসতে পারে, শর্ট নোট অনেক সময় আসে, শর্ট নোট বা এমসিকিউ মেইনলি এখান থেকে টিডিএম এফডিএম থেকে তাই আসে, আর ছোট ছোট হয়তো ডেফিনেশন। শর্ট নোট হলে তোমাকে ইউ হ্যাভ টু ড্র দিস ব্লক ডায়াগ্রাম, ব্লক ডায়াগ্রাম দিয়ে তোমাকে এটাকে এক্সপ্লেন করতে হবে হোয়াট ইজ ইউর এফডিএম সিস্টেম ইন ইউর ওন ল্যাঙ্গুয়েজ। এইভাবে তুমি ব্লক ডায়াগ্রামটা ড্র করলেই তোমার অনেকটা কাজ হয়ে যাবে, দেন ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেন দিস। আচ্ছা, তাহলে এই গেল আবার ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং টেকনিক অ্যান্ড টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং টেকনিক। টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং টেকনিকে যদি লার্জ নাম্বার অফ সাবস্ক্রাইবার হয়, দ্যাট ইজ নট আ বিগ ইস্যু, কারণ ওখানে ডিফারেন্ট টাইম স্লটে দে আর ট্রান্সমিটিং, তার জন্য আমার ব্যান্ডউইথটা বাড়াতে হবে না, এই ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হবে। আচ্ছা, নাও থিং ইজ দ্যাট অবভিয়াসলি one advantage we can say just FDM, the signals they are transmitted simultaneously, একসঙ্গে ট্রান্সমিট করতে পারি, কিন্তু তার জন্য আবার এই প্রবলেমটা আমার অকার হচ্ছে। আচ্ছা, এবার আমরা চলে আসি, তাহলে টিডিএম ইজ মোর প্র্যাকটিক্যাল সলিউশন নাওয়াডেজ, কিন্তু আমার পরীক্ষার জন্য কিন্তু দুটোই পড়ে রাখতে হবে, ঠিক আছে, এটা এখন ইউজ হয় না বলে আমি পড়লাম না তা নয়, দুটোই আসতে পারে এফডিএম টিডিএম। আচ্ছা, এবার টিডিএম এর ক্ষেত্রে এবার ড্রব্যাকসটা কি ছিল, এবার আমরা যদি একটু মনে করার চেষ্টা করি। ড্রব্যাকস ইজ দ্যাট ফার্স্ট সিগন্যাল দ্যাট ইজ ট্রান্সমিটিং, ওকে, সেকেন্ড সিগন্যাল ইট ইজ ট্রান্সমিটিং, এইভাবে দে আর ট্রান্সমিটিং জাস্ট ওয়ান বাই ওয়ান। সাপোজ nth নাম্বার অফ সাবস্ক্রাইবার, অনেকগুলো সাবস্ক্রাইবার আমি ধরে নিলাম, তাহলে এর সাপোজ ফার্স্ট it is this switch is coming to at the position of first signal বা first subscriber কাছে এসছে, at first subscriber has no data to transmit but nth subscriber has some data to transmit, তাহলে আমার কি হবে, ফার্স্ট সাবস্ক্রাইবারের সঙ্গে সুইচ ইজ কানেক্টেড, কিন্তু ফার্স্ট সাবস্ক্রাইবার হতেই পারে সবসময় যে দে হ্যাভ টু ট্রান্সমিট সাম ডেটা, সেটা নাও হতে পারে। তো ঠিক ইজ দ্যাট ফার্স্ট সাবস্ক্রাইবার ট্রান্সমিট করতে চাইছি, ট্রান্সমিট করার কোনো ডেটা নেই, কিন্তু ইট ইজ কানেক্টেড টু ফার্স্ট সাবস্ক্রাইবার। আবার এনএস সাবস্ক্রাইবার একদম লাস্ট সাবস্ক্রাইবার ওয়ান্ট টু ট্রান্সমিট সাম ডেটা, কিন্তু এর সঙ্গে কানেকশনটা তৈরি হতে অনেক দেরি, তাহলে দ্যাট ইজ আ প্রবলেম আর টিডিএম, তাহলে এটা পর পর এরকম যাচ্ছে। Nowadays some other techniques that is used, microcontroller based techniques, ঠিক আছে, এখানে কি করা হয়, দিস ইজ আ, এটা আগে ছিল মেকানিক্যাল সুইচ, now it is replaced by some electronic switch that is controlled by microprocessor and microcontroller দিয়ে এটা কন্ট্রোল করা হয়। Then what will be happened in this system, এখানে একটা যেটা করা হলো, এই TDM that is divided into two types, দুটো টাইপস এ ডিভাইড করা হলো। this definition we have to just know, ডেফিনেশনটা আমি লিখে ফেলি, ডেফিনেশনটাকে বলছি one, it is called synchronous time division multiplexing and asynchronous time division multiplexing। আচ্ছা, এফডিএম এর একটা জিনিস বলা বাকি রইলো, যাই হোক আমি আসছি আবার। Synchronous time division multiplexing, what is that, what we have studied before, আমরা যেটা পড়লাম সেটাই, সেটা কি, assigns a fixed time slot to each connected device whether device transmit data or not। প্রত্যেকটা ডিভাইস মানে ওই যে মেসেজ 1, মেসেজ 2, মেসেজ 3, এই যে ছবিটা আমরা দেখছিলাম, এই ফার্স্ট সিগন্যাল, সেকেন্ড সিগন্যাল, থার্ড সিগন্যাল, এইভাবে পরপর তাদের জুড়ে একটা টাইম স্লট ডিফাইন করা আছে, ফার্স্ট মিলি সেকেন্ডে
ফার্স্ট 5 মাইক্রোসেকেন্ডে ফার্স্ট সিগন্যাল ইজ ট্রান্সমিটেড, সেকেন্ড সাবস্ক্রাইবের জন্য সেকেন্ড 5 to 10 মাইক্রোসেকেন্ড, এইভাবে ডিফারেন্ট টাইম স্লট অ্যালোকেট করা রয়েছে, যেটা আমরা পড়লাম। দ্যাট ইজ কল্ড ইউর সিনক্রোনাস টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং। যেটা ড্রব্যাকস হচ্ছে ওটা বললাম, যে ধরা যাক ফার্স্ট যে সাবস্ক্রাইবার সেও তার সঙ্গে ডিভাইসটা কানেক্ট রয়েছে, সিস্টেম ইজ কানেক্টেড, কিন্তু ইট হ্যাজ নো ডেটা টু ট্রান্সমিট, কিন্তু ট্রান্সমিট যে করতে চাইছে সে হচ্ছে একদম লাস্ট সাবস্ক্রাইবার, এনএস সাবস্ক্রাইবার, তাহলে ইট হ্যাজ টু ওয়েট গোটা রোটেট করে আসতে, যেটাই নয়। এখানে যেটা করা হয়, ইউজিং দিস মাইক্রো প্রসেসর দিয়ে উই ক্যান ইউজ হিয়ার ইনস্টেড অফ ইউর মেকানিক্যাল সুইচ, এখানে কি করতে পারি আমরা, যে টাইম স্লটস দে আর ফ্লেক্সিবল। সেটা কিরকম, ফার্স্ট ইউর ডিভাইস মাইক্রোপ্রসেসরের কাছে রিকোয়েস্ট গুলো রয়েছে, ঠিক আছে, they are setting by different subscriber, এবং microprocessor and microcontroller check which device has some data that has to transmit, এটা NS সাবস্ক্রাইবার না ফিফথ সাবস্ক্রাইবার না ফার্স্ট সাবস্ক্রাইবার, এবং কি আগে রিকোয়েস্টটা পাঠিয়েছে। ধরা যাক দেখা গেল যে NS সাবস্ক্রাইবার হ্যাজ দ্য প্রায়োরিটি, ইট হ্যাজ সাম ডেটা টু ট্রান্সমিট, তখন আমার কি হবে, দিস সুইচ উইল বি কানেক্টেড উইথ দিস স্পেসিফিক ডিভাইস। টাইম স্লটস আর ফ্লেক্সিবল মানে কি, যে ডিভাইস যখন ডেটা কানেক্ট করতে চাইছে দে আর সেন্ডিং দ্য রিকোয়েস্ট, এবং সেখানে মাইক্রোপ্রসেসরে সেটা রিসিভ হচ্ছে, সেটা দিয়ে কন্ট্রোল করে চেক করা হচ্ছে যে কে ফার্স্ট রিকোয়েস্টটা পাঠিয়েছে, যে ফার্স্ট রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে তার জন্য your device is ready and system is connected to that subscriber and data is sent. The second type of multiplexing technique, that is called asynchronous time division multiplexing. এর definition অনেক সময় আছে, what is synchronous time division multiplexing, what is asynchronous time division multiplexing. So asynchronous time division multiplexing, that is done by demand basis, কে data transmit করতে চাইছে, which is the urgency, and it is transmitted and it is connected with that. আর synchronous এর ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়, synchronous এর ক্ষেত্রে আমাকে পর আমাকে করে দিতে হচ্ছে, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ডিকমিউটেটর সেরকম একটা ব্যাপার হচ্ছে, সুইচ গুলো আবার কানেক্ট হচ্ছে। This is called your synchronous time division multiplexing and this is called your asynchronous time division multiplexing technique. এই দুটো জিনিসের পরে আরেকটা জিনিস আমাদের একটু দেখে রাখতে হবে। আচ্ছা, এফডিএম এর আরেকটা জিনিস আমি একটুখানি একটু দেখিয়ে দিই। ফর এই যে সিস্টেমটা, এটাই একটা সিস্টেম দ্যাট ইজ কল্ড AT&T, দিস ইজ স্টার্টেড ইন USA, AT&T সিস্টেম। এখানে একটা স্পেসিফিক ফ্রিকোয়েন্সি এফডিএম সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম ইট ইজ শোয়িং হিয়ার। কিরকম, এখানে কতগুলো ভয়েস চ্যানেল সাপোজ দে আর 4 কিলোহার্টজ ভয়েস চ্যানেল, ওকে, 4 কিলোহার্টজ ভয়েস চ্যানেল, তারা কি হচ্ছে, এই যে সিগন্যাল 1 সিগন্যাল 2 সিগন্যাল 3 এবং 12খানা ভয়েস চ্যানেল রয়েছে, 12খানা ভয়েস চ্যানেল দিয়ে একটা সিস্টেম তৈরি করা আছে এফডিএম সিস্টেম। সেটাকে কি করা হয়েছে, দে আর ট্রান্সমিটিং এট ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি, সেটা এখানে লেখা নেই, ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে সেটা ট্রান্সমিট করা হয়েছে, বা একটা এফডিএম এখানে করা হয়েছে, এই যে প্রসেসটা, এই এফডিএমটা এখানে করা হয়েছে। কিরকম, এই যে সিগন্যাল 1 সিগন্যাল 2 সিগন্যাল 3 কতগুলো ভয়েস চ্যানেল রয়েছে, তাদের ব্যান্ডউইথ হচ্ছে 4 কিলোহার্টজ করে কতগুলো সিগন্যাল দেওয়া, কিন্তু দে আর ট্রান্সমিটিং এট ডিফারেন্ট ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি, আমরা যেমন এফডিএম এ করলাম, তাহলে এই এফডিএমটা আমার এখানে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু যখন আমরা প্র্যাকটিক্যাল সিস্টেম ইউজ করছি, এইরকম 12খানা চ্যানেল বা 10খানা চ্যানেল নিয়ে আর ট্রান্সমিটিং একটা এফডিএম করে পাঠাচ্ছি, সেরকম নয়। আমাদের অনেক লার্জ নাম্বারস অফ চ্যানেলস আর অ্যাভেলেবেল, অনেকগুলো চ্যানেলকে আমাকে ট্রান্সমিট করতে হবে, তাহলে সেটার প্রসেসটা কি, ফার্স্টে প্রথমে এই 10খানা বা 12খানা চ্যানেল নিয়ে AT&T সিস্টেম 12 নাম্বার অফ চ্যানেলস দে আর মেকিং আ এফডিএম সিস্টেম, এবং একটা এফডিএম সিস্টেম তৈরি হলো। এইবার এরকম দেয়ার আর 5 নাম্বারস অফ এফডিএম সিস্টেম, 5খানা এই সিস্টেমটাই 5খানা নিয়ে তৈরি হলো, দ্যাট ইজ আ গ্রুপ, ওকে, গ্রুপ অফ এফডিএম সিস্টেম। এবং এরকম কতগুলো গ্রুপ নিয়ে এরকম এই যে গ্রুপ তৈরি হলো, তারপরে কতগুলো গ্রুপ নিয়ে দিস ইজ আ সুপার গ্রুপ, 5খানা এরকম গ্রুপ নিয়ে একটা গ্রুপ তৈরি হলো। এরকম কতগুলো গ্রুপ নিয়ে আবার ধরা যাক 10খানা এরকম গ্রুপ নিয়ে আবার তৈরি হলো 1 সুপার গ্রুপ।
আবার এই 10খানা সুপার গ্রুপ নিয়ে আবার একটা তৈরি হলো যে মাস্টার গ্রুপ। এই 10খানা সুপার গ্রুপ নিয়ে এক একটা করে মাস্টার গ্রুপ তৈরি হলো। আবার এইরকম 6 নাম্বার অফ মাস্টার গ্রুপস নিয়ে তৈরি হলো what is জাম্বো গ্রুপ। তাহলে কি হলো, ইফ উই অবজার্ভ, এগুলোকে আমরা বলছি এক একটা করে চ্যানেল। ওকে, কমিউনিকেশন চ্যানেল 12 ভয়েস চ্যানেল ছিল আমার ইনিশিয়ালি, ঠিক আছে। এরকম অনেকগুলো আমার 12খানা করে ভয়েস চ্যানেল না হলো নিয়ে এই গ্রুপটায় আমার 5খানা এরকম চ্যানেলস নেওয়া হলো। 5 into 12 মানে 60 চ্যানেলস নিয়ে আমার তৈরি হলো একটা এই যে সুপার গ্রুপ। আবার এই 60 চ্যানেলস 10খানা এরকম গ্রুপ নিয়ে আমার তৈরি হলো একটা মাস্টার গ্রুপ। তাহলে 60 into 10 টোটাল নাম্বার অফ চ্যানেলস বিকাম 600 চ্যানেলস। আবার 600 চ্যানেলস ইন্টু 6খানা এরকম সুপার এই মাস্টার গ্রুপ নিয়ে তৈরি হলো আর জাম্বো গ্রুপ। 6 into 600 মানে 3600 চ্যানেলস। এই এতগুলো চ্যানেলস your AT&T সিস্টেমে দিস ইজ ট্রান্সমিটেড টু ইয়োর FDM। FDM দিয়ে আমরা ট্রান্সমিট করতে পারি, কিন্তু এখানে অবভিয়াসলি আমার ব্যান্ডউইথটাও বাড়বে। এক একটা চ্যানেলের আমরা যদি ফ্রিকোয়েন্সি যদি ধরি, এটা যদি সিঙ্গেল সাইড ব্যান্ড আমরা ধরি, তাহলে এর ব্যান্ডউইথ হবে FC প্লাস FM, মানে এই যে 4 কিলোহার্টজ করে ব্যান্ডউইথ এক একটা। 4 into 12 হচ্ছে কি 48 কিলোহার্টজ হলো। 48 কে আবার আমরা 12 দিয়ে এরকম মাল্টিপ্লাই করে, এই 5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে 240, 40 কে আমরা এই যে 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছি, এটা করে দেখবে এইগুলো আসে। হয়তো এই ফিগারগুলো একটু ডিফারেন্স হতে পারে, কারণ দেয়ার শুড বি সাম গার্ড ব্যান্ড। এক একটা করে FDM এই যে গ্রুপ আমরা ট্রান্সমিট করছি বা এই যে সুপার গ্রুপ ট্রান্সমিট করছি, একটা সুপার গ্রুপের সঙ্গে আর একটা সুপার গ্রুপ যাতে মিস না হয়ে যায়, মিক্সড আপ না হয়ে যায়, তাদের ভেতরে একটা ফ্রিকোয়েন্সি গ্যাপ রাখা হয় স্লাইড, সেটাকে বলা হয় দ্যাট ইজ গার্ড ব্যান্ড। ডিউ টু দিস গার্ড ব্যান্ড হয়তো এই ব্যান্ডউইথটা একটু এদিক ওদিক হতে পারে, কিন্তু মোটামুটি একই। পরপর এরকম মাল্টিপ্লাই করে গেলে আমরা গুলো পেয়ে যাবো, উইল গেট দা চ্যানেল ব্যান্ডউইথ। তাহলে ফাইনালি আমরা যখন দেখছি 3600 এতগুলো চ্যানেলস উই আর ট্রান্সমিটিং, তার ব্যান্ডউইথ কত 16.984 মেগাহার্টজ। একটা লার্জ ব্যান্ডউইথ আমায় ট্রান্সমিট করতে হবে, সেটা কিন্তু একটা প্রবলেম। যাই হোক, তাহলে এটা আমাদের গেল FDM সিস্টেম অ্যান্ড TDM সিস্টেম উই হ্যাভ স্টাডিড, আমরা এটা দেখলাম। আর একটা জিনিস আজকে জাস্ট একটুখানি বলে আমি সেটা শেষ করে দিই, তাহলে আমার এই জিনিসটা শেষ হয়ে যাবে, তারপরের দিন আমার নয়। TDM FDM এর পরে আর একটা জিনিস আমাদের একটু দেখে রাখতে হবে, সেটাকে বলা হয় কোয়াড্রেচার অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন, QAM। এটা মাঝে মধ্যে ছোট ছোট কোশ্চেন আসে, ঠিক আছে। জাস্ট এটা 5 মিনিটস লাগবে, এটা বলে আমি শেষ করি। আচ্ছা, কোয়াড্রেচার অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন এটা আমরা পড়িনি, পড়েছি, FM পড়েছি, ঠিক আছে। আচ্ছা, quadrature amplitude modulation, its meaning is that your data signal that is transmitted, or message signal that is transmitted at by two different carrier signal which has same frequency, carrier frequency টা আমার same, শুধু কি there is a phase difference, quadrature phase difference। quadrature মানে কি একটা ওয়েভলেন্থ এর 1/4, একটা তার মানে কি এই যে π/2 একটা ফেজ ডিফারেন্সে your carrier is transmitted message signal, সেই ধরনের মডুলেশনকে বলা হয় QAM। এই যে লেখা রয়েছে QAM এর ফুল ফর্ম হচ্ছে কোয়াড্রেচার অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন। তাহলে কোয়াড্রেচার মানে কি, সাপোজ ইওর ক্যারিয়ার ইজ সাইন ওয়েভ, তাহলে সাইন ওয়েভের সঙ্গে আর একটা কোসাইন ওয়েভও এখানে জেনারেট হবে, and that will transmit a signal। যেমন জাস্ট এই এক্সাম্পল, একটাকে আমরা কি বলতে পারি, একটা সিগন্যাল সাইন ওয়েভ, অ্যানাদার সিগন্যাল দ্যাট ইজ কোসাইন ওয়েভ, এবং তাদের ভেতরে ফেজ ডিফারেন্স হচ্ছে π/2 বা 1/4 অফ ইয়োর টোটাল টাইম বা টোটাল ফেজ। তাহলে এটাকে বলছি আমরা কোয়াড্রেচার সিগন্যাল। কোয়াড্রেচার সিগন্যাল মানে কি, একটা সাইন ওয়েভ পাবো, একটা কোসাইন ওয়েভ পাবো। তাহলে QAM কি বলছে, QAM is called that your message signal that is transmitting using this quadrature carriers। quadrature carrier মানে কি, সাপোজ একটা আমার ধরলাম cos আর একটা হয়ে যাবে sin, তাহলে সাপোজ টু ডিফারেন্ট মেসেজ উই ক্যান ট্রান্সমিটিং, ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি কিন্তু আমার সেম রয়েছে,
ঠিক আছে, কিন্তু you can transmit at different phase। কিরকম, একটা আমার cos সিগন্যাল হয়ে গেছে আর একটা হয়ে গেছে সাইন সিগন্যাল, মানে সিগন্যালগুলো আমার ফেজটা ডিফারেন্স হয়ে গেছে। and this is the block diagram of your quad QAM signal। সেখানে কি রয়েছে, একটা carrier source রয়েছে। suppose this carrier source that is generated some sine or cosine, যাই ধরে রাখা, ধরা যাক sine, and M1T that is multiplied, মানে কি একটা প্রোডাক্ট মডুলেশন বা আমার DSBSC বা একটা প্রোডাক্ট মডুলেশন হয়েছে, DSBSC আমি ভাবতে পারি। it is transmitting through this antenna। again another message M2 that will modulate carrier, your carrier signal, কিন্তু carrier এর কি একটা pi/2 phase difference তৈরি হয়েছে due to your quadrature। quadrature, this term indicates pi/2 phase difference। তাহলে এই সাইন যদি এখানে যদি কস থাকে, ইট বিকাম সাইন্স, তাহলে কসটা আমার সাইন হয়ে গেছে এন্ড ইট ইজ মডুলেটেড উইথ M2। মডুলেশন মানে কি, নাথিং বাট দ্য প্রোডাক্ট অফ দিস। তাহলে M1T ইন্টু AC cos 2πfct, এটা কি, এটা দিস ইজ আ মডুলেটেড সিগন্যাল। M2 ইন্টু AC sin 2πfct, এটাও একটা মডুলেটেড সিগন্যাল, এন্ড দ্যাট ইজ ট্রান্সমিটিং থ্রু দিস অ্যান্টেনা। এই ধরনের মডুলেশনকে বলা হয় ইয়োর, কি বলে, কোয়াড্রেচার অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন। অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন, কোয়াড্রেচার মানে ডিফারেন্ট ফেজে ট্রান্সমিট হয়েছে। আর এখানে এটাকে আমরা যদি দেখি, আমরা যদি ডিএসবিএসসি টাকে মনে করতে পারি, হোয়াট ইজ ডিএসবিএসসি? ডিএসবিএসসি ছিল প্রোডাক্ট অফ ইউর মেসেজ সিগন্যাল অ্যান্ড ইউর ক্যারিয়ার সিগন্যাল। তাহলে এই সিগন্যালটাকে কি আমাদের ডিএসবিএসসি বলা যায় নাকি অন্য কিছু বলতে পারি? ডিএসবিএসসি ছিল আমাদের প্রোডাক্ট অফ ইউর মেসেজ সিগন্যাল অ্যান্ড ক্যারিয়ার সিগন্যাল, অ্যাকচুয়ালি মডুলেটেড সিগন্যাল ইন আওয়ার এম, সেটাকেই আমরা বলেছিলাম প্রোডাক্ট অফ ইউর মেসেজ সিগন্যাল অ্যান্ড ক্যারিয়ার সিগন্যাল। সেটা কি এখানে বলা যেতে পারে? হ্যাঁ স্যার, কিন্তু সেটা বলা যেতে পারে, কিন্তু এখানে আমরা বলতে পারি দেয়ার আর টু ডিএসবিএসসি সিগন্যাল ইজ জেনারেটেড। এটাকে একটা ডিএসবিএসসি ধরতে পারি, এটাও একটা ডিএসবিএসসি, শুধু এটা কস ক্যারিয়ার রয়েছে, এখানে সাইন ক্যারিয়ার রয়েছে। তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হবে, ডিএসবিএসসির ক্ষেত্রে যা ব্যান্ডউইথ ছিল, এটা কি হবে, এই ক্ষেত্রে আমাদের ব্যান্ডউইথটা ডাবল হয়ে যায়। ঠিক আছে, এটাকে অনেক সময় বলা হয় ব্যান্ডউইথ কনভার্সন স্কিম। ডিএসবিএসসি মতোই এই ব্যাপারটা, কিন্তু ডাবল ডিএসবিএসসি হিসেবে আমরা ভাবতে পারি। এখানে আমাদের ব্যান্ডউইথটা কনভার্ট হয়ে যায় বা বেড়ে যায়, ব্যান্ডউইথ কনভার্সন স্কিম আমরা এটাকে বলতে পারি। এর অ্যাপ্লিকেশন কোথায়? হাই কোয়ালিটি টিভি ট্রান্সমিশনে দিস QM ইজ অ্যাপ্লিকেবল। আচ্ছা, এবার জাস্ট আমি একটা কোশ্চেন এমসিকিউ এখান থেকে দেখে নিই। এই QM হাই কোয়ালিটি হিসেবে ট্রান্সমিট করা হয় এবং এফিসিয়েন্সিটা আমার ইনক্রিজ করা হয়। এবার আমি একটা কোশ্চেন দেখিয়ে দিই, এমসিকিউ কোশ্চেন QM, এটা বলে আমরা আজকে শেষ করবো, তাহলে আমাদের মনে থাকবে। দেখো তো, এটা জাস্ট এই যে স্লাইডটা আমি দেখালাম, এই স্লাইডটা দেখে আমাকে বলতে হবে এই অ্যান্সারটা, ঠিক আছে, এবং যা যা আমি বললাম। ওকে, ব্যান্ডউইথ কনভার্সন স্কিম, ডাবল ডিএসবিএসসি, ওকে, হাই কোয়ালিটি টিভি ট্রান্সমিশন। তাহলে এই যে QM এর একটা এমসিকিউ এসছে ইন সাম সেমিস্টার, এগুলো সবই আমি সেমিস্টার থেকে রেখেছি। কোয়াড্রেচার অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন, দেয়ার আর 4 অপশনস, এটা বলে আমরা শেষ করবো। ইউজ সেম ব্যান্ডউইথ, ইউজ 2 DSBSC signal, is also known as bandwidth conversion scheme, is used for color television. Which of this? স্যার অল অফ দিস। This answer is all of this. এটা আমাদের একটা কোশ্চেন হয়েছে, what is the application? এই অবধি পড়ার সাথে সাথে আমাদের কিন্তু TDM, FDM এবং QM একটা ছোট্ট জিনিস ছিল, এটা আমরা বলে দিলাম। এইবার আমাদের যে রিমেনিং পার্টটা রইলো, সেটা হচ্ছে গিয়ে নয়েজ পার্ট। That will be discussed in our next class, next day. নয়েজ পার্টে আমরা যেটা করব, প্রথমে আমরা একটু ওভারভিউ দিয়ে রাখবো। নেক্সট we are going for your semester তে কি ধরনের কোশ্চেন এসছে, এটা আমরা দেখে সেখান থেকে আমরা যদি পড়ি, তারপর that will be easy। নেক্সট দিন থেকে সেইভাবে আমরা নয়েজটা করবো, এবং নয়েজ দ্যাট ইজ বেসড অন সাম ফর্মুলা মেনলি, খুব একটা ডিফিকাল্ট কিছু নয়। আমাদের যে কনসেপচুয়াল জায়গাগুলো বেশি একটু ভাবনা চিন্তার ব্যাপার ছিল, সেগুলো আমরা অলমোস্ট নয় কমপ্লিটই হয়ে গেছে। মানে নয়েজটা আমাদের পড়লেই আমাদের সিলেবাসটা মোটামুটি না পুরোপুরি হয়ে যাবে। ওকে, just 1 second, just write your roll number in your chat box. You can give, or if you have any question you can ask. আমাদের attendance গুলো নিয়ে